प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟଭିଚାର ଚାରିଆଡ଼େ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଯେପରି ଏକ ଜାଲ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ନର୍ମାଲ ଭାବିଥାଉ। ହଁ, ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟଭିଚାର କୁହାଯାଏ। ଅବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ विवाहर पवित्र संपर्क को छाड़ी कौनसी अपवित्र संपर्क रखिले ताहाकु व्यभिचार कुहाजाए। किंतु कौन आपण जानती यह एक शारीरिक व्यभिचारर उदाहरण अटे। बाइबल आमको आउ दुई प्रकार व्यभिचार विषय कही थाए जहा विषय आपण केबे बुझी नथिबे किंबा केबे सुनी मध्य नथिबे। हाँ, सेतिपाई मु चाहे आपण एही विषय को बहुत गभीर भाव शुणु आउ जानतु जेपरी आपण सही विषयर मूल पर्यंत जाई पारिबे। एही दुई प्रकारर व्यभिचार आपणଙ୍କୁ सबुदिन नरक को नहीं जाउअछि। आउ एही वीडियो द्वारा मोहर उद्देश्य यह अटे जहाँ मु आपणଙ୍କୁ से अज्ञात विषय को कहि पारिबी और सही विषय रे आहुरी आपणଙ୍କୁ बाइबलर ज्ञान देई पारिबी। ताहेले चलंतु बंधु माने एही वीडियो को आरंभ करिबा। जदि आपण एही चैनल को फर्स्ट टाइम आसी अछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु जाकि आगामी दिन मानकर मध्य प्रभुंक विषय रे जानि पारिबे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। बंधु माने जो प्रथम व्यभिचार हेउछि जहा आपण सुनी नाहंती ताहाकु बाइबल भावनात्मक व्यभिचार कही थाए। हाँ, भावनात्मक व्यभिचार जहाकु इंग्लिश रे इमोशनल एडल्ट्री मध्य कुहा जाए। हितोपदेश 22 पर्व 14 पदरे लेखा अछि, पर स्त्रीर मुख गभीर खात सदा प्रभुंक घृणित लोक तहिरे पड़िबो। जेतेबेले कौनसी स्त्री किंबा पुरुष ताहांक व्यक्तिगत भावना जहा सेमानंक पुरुष किंबा स्त्री को शेयर करिबा दरकार कहिबा दरकार, किंतु निज पुरुष किंबा स्त्री को न कही अबा कौनसी एपरी अन्य व्यक्ति को कही थांती जहा कि सेमानंकर कौनसी संपर्क न थाए किंबा सेमाने विवाह न करि थांती ताहाकु भावनात्मक व्यभिचार कुहा जाए। अनेक ख्रीष्टीय लोक ए विषय को राजी हेबे नाही, कारण मु जेपरि आपनଙ୍କୁ कहिथिली अधिकରୁ अधिक लोक माने भाबी थांती भूल संपर्क रखिबा ही व्यभिचार अटे। जेउ माने एपरि भाबी थांती सेमानंक निमंते गोटिए मंद खबर अछि, एहा मध्य एक पाप अटे। हाँ, भावनात्मक व्यभिचार मध्य एक पाप अटे। आउ पाप अटे, कौनसी छोट किंबा बड़ होई न थाए। भावनात्मक व्यभिचार ही आमको शारीरिक व्यभिचार आड़े ठेली थाए। जेतेबेले कौनसी व्यक्ति भावनात्मक व्यभिचार रे फसी जानती तेबे तांकर पुरुष किंबा स्त्रीर संपर्क दुर्बल होई जाई थाए आउ तांक शेष कौनसी अन्य व्यक्ति सहित शारीरिक व्यभिचार सहित होई थाए। हाँ बंधु माने एही भावनात्मक व्यभिचार ए समय रे होई थाए जेतेबेले आपण इमोशनली कौनसी भावनात्मक रूप रे कौनसी अन्य व्यक्ति सहित संपूर्ण भाव रे क्लोज होई जानती एक होई जानती आउ ताहांक सहित आपण समस्त प्रकारर कथावार्ता हेबाकू लागि थांती जहा कि आपण निज पुरुष किंबा स्त्री को कहिबा दरकार। तेबे सेठारे आपण भावनात्मक व्यभिचारर शिकार होई जानती। हाँ, आपण भाबुथिबे व्यभिचार एहा अटे जहा कि आम्भे शारीरिक संपर्क रखि थाउ, किंतु ए प्रकार नुहे, यह एक भावनात्मक व्यभिचार अटे आउ आपणଙ୍କୁ एहा ठारू दूरेई जिबाकू पड़िबो। आसंतु भावनात्मक व्यभिचारर केतोटी उदाहरण देखिबा। जेतेबेले गोटिए नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल समस्या रु अलगा होई बहुत व्यक्तिगत जिनिस किंबा शारीरिक विषय को करिबाकू लागि जाए, निज फीलिंग्स को कहिबाकू लागि जाए, तेबे सेठारे भावनात्मक व्यभिचार आरंभ होई जाई थाए। जेतेबेले जणे निज व्यक्तिगत विषय को एपरि कहिबाकू लागि थाए जहा कि निज स्त्री किंबा पुरुष को कहिबा दरकार, सेठारे भावनात्मक व्यभिचारर सबुठारु बड़ विपद घटी थाए। जदि आपण निज सेक्सुअल लाइफ विषय रे अन्य को कहि थांती अन्यंक सहित शेयर करि थांती सेठारे भावनात्मक व्यभिचारर विपद घटी थाए। जेतेबेले आपण कौनसी अन्य पुरुष किंबा स्त्री प्रति आकर्षण होई थांती तांको पर्सनालिटी को देखी तांको पाखकू जानती तेबे सेठारे आपण एक भावनात्मक व्यभिचारर शिकार होई जानती। हाँ, आपण एही विषय को नहीं बहुत सीरियस हेबा दरकार, कारण जो भावनात्मक व्यभिचार अटे बहुत लोक भावती जे यह एक पाप नुहे आउ एही भावनात्मक व्यभिचार ही आमको शारीरिक व्यभिचार निकट को ठेली थाए। तेबे बंधु माने आपण अवश्य अलर्ट होई जानतु और निज विषय रे ध्यान दियंतु। जदि आपणଙ୍କୁ लागि थाए जे आपणଙ୍କର भावना आपणଙ୍କୁ भ्रांत करूअछि कारण यह एक पाप अटे
ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ପାପ ହିଁ କହିବେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପାପ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର, ଦେଖିବାର ବ୍ୟଭିଚାର। ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସକାଶୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତାରଣା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଖାଲି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାର ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏପରି ବିଚାରକୁ ଅବଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ମାଥିଉ 5 ପର୍ବ 27-28 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛ ଉକ୍ତ ଅଛି ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ କେହି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ସେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲାଣି। ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖିକି ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭାବନା ବଦଳିଯିବ, ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କାରଣ ଆପଣ ସେଠାରେ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାରର ଶିକାର ହେଉଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଏହା ଏକ ନର୍ମାଲ ବିଷୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶୈତାନ ଏହି ଛୋଟ ପାପକୁ, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନିଶା ପରି ଲଗାଇ ଦେଇପାରେ। ହିତୋପଦେଶ 6 ପର୍ବ 25-32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋଭ କର ନାହିଁ, ଅବା ତାହାର କଟାକ୍ଷରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବେଶ୍ୟା ସକାଶୁ ଅନ୍ନ ଅଭାବ ଅଟେ, ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନୁଷ୍ୟର ମହାମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୃଗୟା କରେ। କେହି ଯେବେ ଆପଣା ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ନିଆଁ ରଖେ, ତେବେ ତାହାର ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ପୋଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ? ଅବା କେହି ଯେବେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ଚାଲେ, ତେବେ ତାହାର ପାଦରେ କ'ଣ ଫୋଟକା ହେବ ନାହିଁ? ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ସ୍ତ୍ରୀଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗମନ କରେ, ସେ ତଦ୍ରୂପ। ଯେ ତାହାକୁ ଛୁଏଁ ସେ ଅଦଣ୍ଡିତ ନହିବ। ଚୋର କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଯଦି ଚୋରି କରେ, ତେବେ ଲୋକେ ତାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ 7 ଗୁଣ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆପଣା ଗୃହର ସର୍ବସ୍ୱ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୁରୁଷ ନିତାନ୍ତ ନିର୍ବୋଧ। ଯେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିବ, ସେ ହିଁ ତାହା କରେ। ଯେପରି ଜଗତ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଗତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ ଏହା କେବଳ ଦେଖିବା ବିଷୟ, ଏହାକୁ କେବଳ ଦେଖିବା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଡାୟଲଗ ଦେବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ବିଷୟରେ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ହିତୋପଦେଶ 21 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଗତି ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ସବୁ ତୋଲନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ମଜା ନେବା ପରେ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଭିଚାର ଏକ ବଡ଼ ଜାଲ ଅଟେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିବା, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। କାଲି କ'ଣ ହେବ ତାହା କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଶୈତାନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜାଗା ଦେଇଥାଏ। ବାଇବେଲ ଶୈତାନକୁ ସର୍ପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସର୍ପ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାଟ ଦେଇ ପଶିଥାଏ, ଆଉ ପଶିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାଏ। ଏପରି ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପରୁ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଶିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଛୋଟ ପାପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସର୍ବନାଶ କରି ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବାଇବେଲ ଆମକୁ ସାମସନ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ, ଯିଏକି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ତାହାଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ତାଠାରେ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ପରାସ୍ତ କରିବାର ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ହାରିଗଲା। ତାହାର ମନ୍ଦ ଭାବନା, ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି ଦେଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗର୍ବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଚାକର ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ପାଇବାର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ଦଳ ଦଳରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରେ ଆଜିର ସନ୍ଦେଶ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଥିଲା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ମସିକି।